प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। ਅੱਜ ਅਸੀਂ एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख पढ़ांगे। इस लेख का नाम है प्रदूषण की समस्या। प्यारे बच्चों आओ शुरू करते हाँ इस लेख नूं। बच्चों जिहड़ा प्रदूषण है वो अज दे युग की एक मुख समस्या है। पहलां जदों आबादी घट सी ते कुदरती सोमे कुदरती साधन ज़्यादा सन उदों प्रदूषण की कोई समस्या नहीं सी। जदों आबादी वधी जरूरतां वधियां ते कुदरती सोमिਆਂ की कुदरती साधनों की वरतों होण लगी। इस दे नाल वड्डे वड्डे कारखाने लगे। उन्हां विचों जिहड़ा जहरीला धुआं निकलदा है, रहंद खूंद निकलदी है, उहदे नाल जिहड़ा साडा वातावरण वो प्रदूषित होने लगा। मनुख ने अपनियां जरूरतां नूं पूरियां करन लई जंगलों की कटाई शुरू करती ते जंगल घट गए, कट्टे गए जंगल ते दरख्त जंगल लगातार घटने शुरू हो गए ते हवा नूं साफ करने वाले दरख्त जिहड़े ही बूटे ही वो घटने शुरू हो गए ते जिस दे नाल समस्या होर वड्डी हो गई। साडा वातावरण असंतुलित हो गया। साडे वातावरण च अणचाहे कारक आ के मिल गए। इन्हां कारकां ने साडे वातावरण नूं प्रदूषित कर दिता है ते इन्हां कारकां नूं प्रदूषक कहा जाता है। प्यारे बच्चों जिहड़ा प्रदूषण है वो मुख तौर ते 4 प्रकार का है। पहला पानी प्रदूषण, दूसरा हवा प्रदूषण, तीसरा भूमि प्रदूषण, चौथा शोर प्रदूषण। प्यारे बच्चों सब तो पहला असी पानी प्रदूषण की गलबात करांगे। पानी प्रदूषण के बारे गलबात करांगे। बच्चों कारखानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ कारखाने लगे है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कई रसायनिक पदार्थ निकलते हैं। शहरों का कूड़ा करकट, गंदगी, कपड़े साफ करने वाले डिटर्जेंट पाउडर, ये सारे आके साडे पानियां विच मिल गए। साडे पानियां दे सोमे किहड़े किहड़े आ देखो, जिस तरह नदियाँ, झीलां, समुंदर, धरती हेठला पानी, ये सारिया चीज़ां गंदियां चीज़ां जो तुहानूं दसियां रसायनिक पदार्थ, कारखानिਆਂ का रसायनिक पदार्थ, शहर की गंदगी, शहर का कूड़ा करकट ते कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट पाउडर, ये सारे साडे पानियां दे सोमिਆਂ च, समुंदरां च, धरती हेठले पानी च, झीलां च, नदियां च मिल गए ते इहदे नाल साडा पीण वाला पानी गंदला हो गया। साडे पानी च रहने वाले जानवरों लई खतरा पैदा हो गया। ये पानी पीण नाल मनुख नूं कई प्रकार दीयां बीमारियां लग रही हैं, जिस तरह म्यादी बुखार, हैज़ा, दस्त ते पानी दे विच यूरेनियम की मात्रा इन्नी वध गई है कि इस दे नाल सानूं कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा वध गया। प्यारे बच्चों हुण असीं दूसरे प्रदूषण हवा प्रदूषण की गल करांगे। प्यारे बच्चों साडे वातावरण दे विच कार्बन डाइऑक्साइड लगातार वध रही है। इसका कारण यह है कि असीं कुदरती गैस, कोला, डीजल, पेट्रोल आदि की वरतों कर रहे हैं। इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड वो बहुत ज़्यादा वध रही है। दूसरा साडे जिहड़े कारखाने है ते मोटर गड्डियां, उन्हां दे विचों जहरीला धुआं निकलदा जिसके कारण साडा हवा प्रदूषण वध रहा, हवा साडी प्रदूषित हो रही है। सरकार ने झोने की पराली ते कणक के नाड़ नूं साड़न ते पाबंदी लाई हुई है, पर फिर भी किसान जिहड़े आ वो झोने की पराली नूं ते कणक के नाड़ नूं साड़ रहे हैं, जिसके कारण जहरीला धुआं पैदा हो रहा है तो साडी हवा गंदली हो रही है।
ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਿੱਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਇਹ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਓ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਤਪਸ਼ ਦਾ ਵਧਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਆ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਨਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਬੱਚਿਓ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਤਣਾਅ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਅਨੀਂਦਰਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ? ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਲਾਸ, ਪਲੇਟਾਂ, ਥਾਲੀਆਂ, ਚਮਚੇ, ਕੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਕਬਾੜਖਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਵਰਤ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਬਾੜਖਾਨਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਨਦੀ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਨਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਏ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲੇਖ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।